ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും സ്വാഗതം. അടിയൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സത്സംഗം ആരംഭിക്കാം. ഭക്തരെല്ലാവരും ലൈവിൽ വരുന്നവരെ നമുക്കൊരു കീർത്തനം ചെയ്യാം. ജയ് രാധാ മാധവ, ജയ് കുഞ്ച ബിഹാരി, ജയ് രാധാ മാധവ, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरधारी, जय गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय कुंज बिहारी, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोलोकेर प्रेम धना हरे राम संकीर्तन की जय। अमाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद जी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतः सेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं, श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकस्वामिनिति नामिने। नमाचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरपितादामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकस्वामिनिति नामिने। नमाचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरकथादामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषशून्यवादी भाषवती। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती के नामे।
श्रीवासवानवी देवी दाय कृपा दे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिनी प्रभु माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानिग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रह नमस्ते नमस्ते गौरवाणी श्रीमते दीनतारिणे रूपानिग विरदाभ सिद्धांत धहारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्ललंबर सांबोधे पादाम्बुजाय नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानिगवराय ते गौराविर्भाव भूमेस्तं निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्वसे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिं हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त जयदां सुरदो पङ्गोर्मम मन्दमदेर्गतिमत्सर्वस्य पादाम्बुजो राधामदनमोहन दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमदा श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद्राधा श्रीरघुविन्ददेवपृष्ठारभ्यसेव्यमानस्मरामि श्रीवन्दासरसारम्भी वंशीवरत्तटस्थिराकर्षन् तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्कायति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं नियतारिणम् परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं हरि ओं तत्सत् राम 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 कृष्ण गोविन्द माधव केशवा पाण्डुरङ्ग विठ्ठल श्रीनिवास गिरिधारी गोपीनाथ मदनमोहना वेङ्कटरमण श्रीनिवास वासुदेव राम 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 ആ വെള്ളവും കൂടെ ഒന്ന് കുറച്ച് കുടിക്കാൻ പറ്റണം. ആ ആ അതെന്ന് വെച്ചാൽ വേണ്ട ഇവിടെ വെച്ചോ. നമ്മൾ രാമായണമാണ് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ വനവാസത്തിലേക്ക്, കാരണം ഇപ്പോൾ കർക്കിടക മാസമായതുകൊണ്ട് ഇന്നലെ മുതൽ രാമായണം ആരംഭിച്ചു. ചുരുക്കത്തിൽ ഭഗവാന്റെ വനവാസം വരെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു.
പിന്നെ ദക്ഷിണ ഭാഗത്ത് വന്ന് എല്ലാവരും വാനരന്മാരെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്, ഇനി മുന്നോട്ട് എങ്ങനെ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ്. അങ്ങനെ ജാംബവാൻ ഹനുമാൻ സ്വാമിയെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ കുറിച്ച്. ഇപ്പം നമ്മൾ സുന്ദരകാന്ഡമാണ് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ചർച്ച തുടരാം. വാനരന്മാരെല്ലാവരും വിഷമത്തിലിരുന്ന സമയത്ത് ജാംബവാൻ ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്നേരം സുന്ദരകാന്ഡം വാൽമീകി രാമായണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ ശ്രീല പ്രഭുപാജിയുടെ ശിഷ്യനായ കൃഷ്ണധർമ്മ പ്രഭു അദ്ദേഹം എഴുതിയതാണ്. ഹനുമാൻ സ്വാമി മഹേന്ദ്രഗിരി പർവ്വതത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി ചാടാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ അമർന്ന സമയത്ത് അവിടെയുള്ള വൃക്ഷങ്ങളും വൃക്ഷലതാദികളും ചെടികളും എല്ലാം ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ ഒപ്പം പറക്കുകയാണ്. ആ ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. ഹനുമാൻ സ്വാമി സ്വയം ആദ്യം ഭഗവാനോട് നന്ദി പറഞ്ഞു. എന്തിന്? ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം എനിക്ക് അങ്ങ് നൽകിയതിന് ഒരുപാട് നന്ദി, സേവനം ചെയ്യാൻ. പിന്നെ ഈ ഒരു മുദ്രാമോദരമായിട്ട് സീതാദേവിയുടെ മുമ്പിൽ എത്തുമ്പോൾ സീതാദേവിക്ക് എന്തുമാത്രം സന്തോഷമോ എന്നൊക്കെ ഹനുമാൻ സ്വാമി ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സമ്പാദി ശ്രീരാമസ്വാമിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഹനുമാൻ സ്വാമി ചിന്തിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സംസാര സാഗരം തന്നെ മറികടക്കാൻ കഴിയും. അന്നേരം ഈ ലങ്കയിലേക്കുള്ള ഈ ഒരു സമുദ്രം ഒന്നുമല്ല, 100 യോജന ഒന്നുമല്ല എന്ന് ഹനുമാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ്. ഉടൻ തന്നെ ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വിജയിക്കാൻ കഴിയും എന്നൊരു ചിന്ത വരികയാണ്. അധികം താമസിക്കാതെ സീതാദേവിയെ കണ്ടെത്തും, സീതാദേവിക്ക് ആശ്വാസം കൊടുക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇതിന് തടസ്സമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും രാക്ഷസന്മാർ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അവരുടെ അവസാനമായിരിക്കും എന്ന് ഹനുമാൻ നിശ്ചയിച്ചു. വേണ്ട മറുപടി രാക്ഷസന്മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഉടൻ തന്നെ രാമന്റെ അടുത്തെത്തും എന്ന് ഹനുമാൻ നിശ്ചയിച്ചു. ഇങ്ങനെ ഹനുമാൻ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് പറക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ഹനുമാനോടൊപ്പം മഹേന്ദ്രഗിരി പർവ്വതത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം കൂട്ടത്തിൽ പറക്കുകയായിരുന്നു. കാരണം ഹനുമാന്റെ ആ ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് മരങ്ങളും ചെടികളും എല്ലാം കൂട്ടത്തിൽ പറക്കുകയായിരുന്നു. കുറേശ്ശെയായിട്ട് അതെല്ലാം സമുദ്രത്തിൽ വീഴാൻ തുടങ്ങി. വലിയ വലിയ മരങ്ങളൊക്കെ ഹനുമാന്റെ ദേഹത്തു നിന്നും സമുദ്രത്തിലേക്ക് വീഴാൻ തുടങ്ങി. ഹനുമാൻ സ്വാമി കൈ ഇങ്ങനെ വിടർത്തി പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ഹനുമാന്റെ ആ വലിയ ശരീരം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും തോന്നും സമുദ്രത്തെ അങ്ങ് വറ്റിക്കാൻ പോവുകയാണോ, വറ്റിക്കാൻ വന്ന ഒരു വലിയൊരു സർപ്പമാണോ എന്ന് എല്ലാവർക്കും തോന്നി. ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ കണ്ണ് ഒരു 2 ഹോമാഗ്നിയെ പോലെ ഇങ്ങനെ കത്തി ജ്വലിച്ച് നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നു. എന്നിട്ട് ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ വാലാണെങ്കിൽ ഒരു കൊടിയെ പോലെ ഇങ്ങനെ പറന്നു കിടക്കുകയായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ മുഖത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നു, ഒരു ചുവപ്പ് ചാരനിറമായിരുന്നു ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ മുഖം. സൂര്യനെ പോലെ ഇങ്ങനെ തേജസ്വിയായിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ മുഖം എന്ന് പറയുന്നു. ദൂരെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതോ ഒരു വാൽനക്ഷത്രം ഇങ്ങനെ പോകുന്ന പോലെ എല്ലാവർക്കും തോന്നും. എന്നിട്ട് ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ നിഴൽ സമുദ്രത്തിന്റെ മുകളിൽ, നീല സമുദ്രത്തിന്റെ മുകളിൽ വന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഏതോ ഒരു കപ്പല് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതായിട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും തോന്നുന്നത്. വലിയൊരു പർവ്വതം പറക്കുന്നത് പോലെ ഹനുമാൻ സ്വാമി ആകാശത്തിങ്ങനെ പറന്നു പോവുകയായിരുന്നു. എന്നിട്ട് പറക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ മേഘങ്ങളെയൊക്കെ തൊട്ടുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത്. ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് ഗന്ധർവന്മാരെല്ലാം ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ മുകളിൽ പുഷ്പവൃഷ്ടി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. സൂര്യദേവൻ പോലും സൂര്യദേവന്റെ ആ ടെമ്പറേച്ചർ, അതായത് അതിൻ്റെ ചൂട് കുറച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം എന്താണ്, ഹനുമാന് ചൂട് അനുഭവപ്പെടരുതല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് വായുദേവൻ സ്വയം ഒരു നല്ല കുളിർമയുള്ള ഒരു കാറ്റ് എപ്പോഴും വീശിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ഹനുമാന്റെ ചുറ്റും. ദേവന്മാരും ഋഷിമാരും എല്ലാം ഹനുമാനെ ഇങ്ങനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു, യക്ഷന്മാരും എല്ലാവരും. സമുദ്രദേവൻ ഹനുമാൻ ഇങ്ങനെ പറക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടു. സമുദ്രദേവൻ ചിന്തിച്ചു, ഞാൻ എങ്ങനെ ഹനുമാന് സേവനം ചെയ്യണം എന്നിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. സമുദ്രത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ മൈനാക പർവ്വതം ഉണ്ടായിരുന്നു. സമുദ്രദേവൻ മൈനാക പർവ്വതത്തിനോട് പറഞ്ഞു, സമുദ്രത്തിന്റെ മുകളിൽ വരാനും. എന്നിട്ട് ഹനുമാൻ കുറച്ചു നേരം വിശ്രമിച്ചിട്ട് പോകട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ മൈനാക പർവ്വതം മുകളിലോട്ട് ഉയർന്നു വന്നു. അന്നേരം ആ ഒരു മൈനാക പർവ്വതം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർണ്ണ കുന്നുകളുള്ള ഒരു പർവ്വതമാണ്. അതിലൊരുപാട് നാഗങ്ങളും കിന്നരന്മാരും എപ്പോഴും വിഹരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അന്നേരം ഹനുമാൻ സ്വാമി നോക്കിയപ്പോൾ ഈ മൈനാക പർവ്വതം വഴിയിൽ ഒരു തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടു. അതുകൊണ്ട് ഹനുമാൻ സ്വാമി വിചാരിച്ചു, ഇത് എൻ്റെ യാത്രയിലൊരു തടസ്സമാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഹനുമാൻ സ്വാമി നെഞ്ച് വെച്ച് ഇടിച്ച് ആ പർവ്വതത്തെ മാറ്റാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഉടൻ തന്നെ പർവ്വതം ഒരു വ്യക്തിരൂപം എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, ഹനുമാനെ, സമുദ്രദേവൻ രാമന്റെ സേവനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാനും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങയുടെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. പക്ഷെ ഹനുമാൻ സ്വാമി പറഞ്ഞു, ഈ സേവനത്തിന് ഒരുപാട് നന്ദി, പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോൾ വിശ്രമിക്കാൻ സമയമില്ല. അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. ഈ ഒരു വാക്കുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങ് സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു, എന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ അനുവദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ വളരെ ആദരവോടു കൂടി മൈനാക പർവ്വത്തെ ഒന്ന് തൊട്ട് നമസ്കരിച്ചിട്ട് ഹനുമാൻ സ്വാമി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ഹനുമാന്റെ ആ പോക്ക് കണ്ടിട്ട് മൈനാക പർവ്വതവും സമുദ്രദേവനും നമസ്കരിക്കുകയാണ് ഹനുമാനെ. ഹനുമാന്റെ വിജയത്തിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യാം. ദേവേന്ദ്രനും മറ്റ് ദേവന്മാരും എല്ലാം ഹനുമാനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഹനുമാന്റെ ഈ ശക്തി കണ്ടിട്ട് അവരെല്ലാം അത്ഭുതപ്പെട്ട് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു.
അവർ വിചാരിച്ചു ഹനുമാനെ ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കണമല്ലോ, ഹനുമാന്റെ ശക്തി അറിയാൻ വേണ്ടി. അതുകൊണ്ട് നാഗങ്ങളുടെ അമ്മയായ സുരസാ ദേവിയെ ദേവൻ സമീപിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒരു രാക്ഷസിയുടെ രൂപം എടുത്ത് ഹനുമാന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഹനുമാന്റെ ശക്തി എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. സുരസയെ എങ്ങനെ മറികടക്കുന്നു എന്ന് എനിക്കൊന്ന് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം ഹനുമാന്റെ ശക്തികളെ ഇനി ലങ്കയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഹനുമാന്റെ ശക്തികളെല്ലാം ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് അതിനൊരു പരീക്ഷണം കൂടെ ആവട്ടെ എന്ന് ദേവേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. സുരസ ഉടൻ തന്നെ സമുദ്രത്തിൽ ചെന്നു. എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹനുമാന്റെ മുമ്പിൽ വലിയൊരു ഭീകര രാക്ഷസി രൂപമെടുത്ത് നിന്നു. എന്നിട്ട് ഹനുമാനോട് പറഞ്ഞു, ദേവന്മാരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നീ എൻ്റെ ഭക്ഷണമാണ്. അതുകൊണ്ട് നീ എന്തായാലും എൻ്റെ വായിൽ പ്രവേശിച്ചേ പറ്റൂ. ബ്രഹ്മദേവൻ എനിക്കൊരു വരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വഴിയിലൂടെ ആര് പോയാലും അവർ എൻ്റെ വായ്ക്ക് ഉള്ളിൽ കയറിയേ പറ്റൂ, അല്ലാതെ അവർക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ലെന്ന്. എന്നിട്ട് സുരസയുടെ ഭീകരമായിട്ടുള്ള വായങ്ങ് തുറന്നു. വളരെ ഭയാനകമായിട്ടുള്ള പല്ലുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഹനുമാൻ സ്വാമി ഇത് കണ്ടിട്ട് ചിരിച്ചു. എന്നിട്ട് സുരസയെടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഞാൻ രാമന്റെ ദൂതനാണ്, രാമദാസനാണ്. രാമനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സൃഷ്ടിയുടെ നാഥൻ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തടസ്സം നിൽക്കരുത്. പിന്നെ ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് ഭക്ഷണം ആയേ പറ്റുമെങ്കിൽ നിൽക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ എൻ്റെ സേവനമെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തീർച്ചയായിട്ടും വരാം, എന്നിട്ട് ദേവിക്ക് എന്നെ ഭക്ഷണമാക്കാമെന്ന്. പക്ഷേ സുരസ പറഞ്ഞു, നിനക്ക് എന്നെ മറികടന്ന് പോകാൻ കഴിയില്ലെന്ന്. അതാണ് ബ്രഹ്മദേവന്റെ വരം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ സുരസ എന്ത് ചെയ്തു? സുരസയുടെ വാ വലുതാക്കി. ഹനുമാൻ സ്വാമി അടുത്ത് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് സുരസ വാ വലുതാക്കിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നു, സുരസയുടെ വാ ഏകദേശം 12 കിലോമീറ്ററോളം വലുതായെന്ന് പറയുന്നു. ഉടൻ തന്നെ ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ വലിപ്പം ഇനിയും വലുതാക്കി എന്നുള്ളതാണ്. ഹനുമാൻ സ്വാമി ഏകദേശം 24 കിലോമീറ്റർ വലിപ്പമായി. ഉടൻ തന്നെ വീണ്ടും വലുതാക്കി. അങ്ങനെ വീണ്ടും ഇരട്ടിയാക്കി. അതായത് സുരസ പിന്നെ ഒരു 24 കിലോമീറ്ററോളം വലുതാക്കി എന്നുള്ളതാണ്. അതിനനുസരിച്ച് ഹനുമാൻ സ്വാമി വീണ്ടും വലുതാക്കി. അങ്ങനെ സുരസ വാ വലുതാക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഹനുമാൻ സ്വാമി വാ വലുതാക്കിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഹനുമാൻ സ്വാമി പെട്ടെന്ന് ഒരു തള്ളവിരലിന്റെ ആകൃതിയിലേക്ക് ചെറുതായി എന്നുള്ളതാണ്. എന്നിട്ട് സുരസയുടെ വായുടെ ഉള്ളിൽ കയറി. എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുറത്തു വന്നു. എന്നിട്ട് വീണ്ടും പഴയ ആകൃതിയിലേക്ക് എത്തി. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ബ്രഹ്മദേവന്റെ വാക്ക് ഞാൻ പാലിച്ചു. ഞാൻ അങ്ങയുടെ വായ്ക്കകത്ത് കയറി. ഇനി എന്നെ അനുവദിക്കണം മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. ഉടൻ തന്നെ സുരസ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ട് ഹനുമാന്റെ ശക്തിയെയും ബുദ്ധിയെയും പ്രകീർത്തിച്ചു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ തീർച്ചയായിട്ടും നിന്റെ ഈ ഒരു ഉദ്യമത്തിൽ വിജയിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഹനുമാൻ സ്വാമി വീണ്ടും ഗരുഡന്റെ വേഗതയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഹനുമാൻ സ്വാമി മുന്നോട്ട് വേഗതയിൽ പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരുപാട് ദേവന്മാർ അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള രഥങ്ങളിൽ വന്നിട്ട് ഹനുമാന്റെ ഈ ഒരു സേവനത്തിന്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക, ഹനുമാന്റെ ആ വേഗതയെ കാണാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടു. അവരെല്ലാം ഹനുമാനെ അത്ഭുതത്തോടുകൂടി നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഹനുമാൻ സ്വാമി പറന്ന് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു രാക്ഷസി സിംഹിക ഹനുമാനെ കണ്ടു. ഹനുമാനെ കണ്ടപ്പോൾ ഇതെന്റെ ഭക്ഷണമാണെന്ന് സിംഹിക ചിന്തിച്ചു. സിംഹിക്ക് ഒരു സിദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് മുകളിലൂടെ പറക്കുന്ന ഏത് വ്യക്തിയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ജീവിയുടെയും നിഴൽ
സമുദ്രത്തിൽ പതിയുകയാണെങ്കിൽ ആ നിഴലിലൂടെ ആ വ്യക്തിയെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ സിംഹയ്ക്ക് കഴിയുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ വളരെ വേഗതയിൽ പോയപ്പോൾ ഹനുമാൻ സ്വാമി പെട്ടെന്ന് പറക്കാൻ പറ്റാത്തതായിട്ട് ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ചുറ്റും നോക്കിയപ്പോൾ സിംഹികയുടെ ഭീകര രൂപം കണ്ടു. എന്നിട്ട് സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വാ തുറന്ന് ഹനുമാൻ സ്വാമിയെ വിഴുങ്ങാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഉടൻ തന്നെ ഹനുമാൻ സ്വാമി എന്ത് ചെയ്തു? നിർഭയത്തോടു കൂടി സിംഹയുടെ വായുടെ ഉള്ളിൽ കയറി. സിംഹയുടെ വായുടെ ഉള്ളിൽ കയറിയപ്പോൾ സിദ്ധന്മാരും ദേവന്മാരും വിഷമിച്ചു. ഇതെന്ത് സംഭവിച്ചു? ഹനുമാനെ വിഴുങ്ങിയോ സിംഹിക എന്നിങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ ശരീരം വജ്രതുല്യമാണ്. ഉള്ളിലിരുന്നു കൊണ്ട് സിംഹികയുടെ ശരീരത്തെ തുണ്ടം തുണ്ടമാക്കാൻ തുടങ്ങി. സിംഹികയുടെ ഹൃദയത്തെ 2 തുണ്ടമാക്കി. എന്നിട്ട് ശരീരത്തെ കീറി ഹനുമാൻ സ്വാമി പുറത്തു. ഹനുമാൻ സ്വാമി കീ ജയ. രാക്ഷസി നിലവിളിച്ചു. അങ്ങനെ രാക്ഷസി മരണമടഞ്ഞു. വീണ്ടും ഹനുമാൻ സ്വാമി പറക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇത് കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു, ഹനുമാൻ, നിന്റെ വിജയം സുനിശ്ചിതമാണ്. നിനക്ക് ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ട്, നല്ല ബുദ്ധിയുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നീ നിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നീ എന്തായാലും വിജയിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഹനുമാൻ സ്വാമി വീണ്ടും പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ദേവന്മാരും ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് അനുഗ്രഹം കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അധികം ദൂരെ അല്ലാതെ വലിയൊരു ദ്വീപ് കണ്ടു. അങ്ങനെ അധികം താമസിക്കാതെ ലങ്കാ തീരത്തിലേക്ക് എത്തി. ഒരുപാട് കാടുകളും പർവ്വതങ്ങളുമുള്ള ഒരു ദ്വീപാണ് ലങ്ക. ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ ആ യഥാർത്ഥ വലിപ്പത്തിലേക്ക് എത്തി, ആരും കാണാതിരിക്കാൻ. എന്നിട്ട് ദ്വീപിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ പറന്നു നടന്നു. എന്നിട്ട് ഇത് ഒരു ത്രികുടാചല പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിലാണ് ലങ്ക നിൽക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ പർവ്വതത്തിന് ചുറ്റും കറങ്ങി ഹനുമാൻ സ്വാമി നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാമെന്ന്. വളരെ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാടാണ് ലങ്ക. ഒരുപാട് ഫലമൂലാദികളൊക്കെ ഉണ്ട്, പുഷ്പങ്ങളും ഒരുപാട് മനോഹരമായിട്ടുള്ള വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെയുള്ള ഒരു കാട് നിറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇത് ലങ്ക. ഒരുപാട് സുന്ദരമായിട്ടുള്ള തടാകങ്ങളും അതൊക്കെയുണ്ട്. എന്നിട്ട് പൂക്കളിൽ നിന്ന് വരുന്ന അതിസുന്ദരമായിട്ടുള്ള കാറ്റ് അത് എല്ലാ പക്ഷികളെയൊക്കെ ആകർഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഹനുമാൻ സ്വാമി ആ നഗരത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തി, ഒരു അതിർത്തിയിലേക്ക് എത്തി. എന്നിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ആ നഗരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ചുറ്റും ഒരു തടാകമുണ്ട്. ആ തടാകത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറാൻ കഴിയൂ. അന്നേരം ആ തടാകം കണ്ടു. എന്നിട്ട് ആ തടാകത്തിനപ്പുറത്തായിട്ട് ലങ്കയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സ്വർണം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഭിത്തിയുണ്ട്, ചുറ്റും കവാടം. അന്നേരം ഈ ഒരു ലങ്ക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കോട്ടയെ പോലെയാണ്, സ്വർണ്ണ കോട്ടയാണ്. ഉള്ളിൽ വലിയൊരു നഗരമാണ്. അന്നേരം ഈ കോട്ടയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ചുറ്റും ഒരു വലിയ കവാടങ്ങളുണ്ട്. ആ കവാടങ്ങളെ അതെല്ലാം സ്വർണം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആർക്കും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറാൻ കഴിയില്ല. അതിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ചുറ്റും ഒരു തടാകമുണ്ടെന്നുള്ള. എന്നിട്ട് അതിന് ചുറ്റും സുന്ദരമായിട്ടുള്ള മണികളെ കൊണ്ട് കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാറ്റിൽ ആ മണികളെല്ലാം ഇങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്നിട്ട് ആ കവാടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഭീകരരൂപിയായിട്ടുള്ള രാക്ഷസന്മാർ കാവലായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അവരുടെ കയ്യിൽ ആരെയും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന അസ്ത്രങ്ങളും ആയുധങ്ങളും ഒക്കെ കയ്യിലുണ്ട്. എന്നിട്ട് മെല്ലെ ഹനുമാൻ സ്വാമി നോക്കിയപ്പോൾ ആ കവാടത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ വലിയ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള കൊട്ടാരങ്ങളൊക്കെ,
മണിമാളികകളൊക്കെ. ചിലത് സ്വർണം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു, ചിലത് വെളുത്ത നിറത്തിലാണ്, അങ്ങനെ അതായത് മാർബിൾ വെച്ചൊക്കെ. അങ്ങനെ ഒരു മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നും ഹനുമാൻ സ്വാമി ലങ്ക ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നൂറുകണക്കിന് നല്ല ഉയരമുള്ള നല്ല നല്ല വെള്ള നിറത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കൊട്ടാരങ്ങളുണ്ടാകും. അതിൻ്റെ എല്ലാം മുമ്പിൽ സ്വർണത്തിൻ്റെ കവാടങ്ങളും ഉണ്ട്. പിന്നെ ചുറ്റും ഒരുപാട് പൂക്കളുള്ള ഉദ്യാനങ്ങളൊക്കെയുണ്ട്. ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ ദേവന്മാരുടെ ലോകമാണോ ദേവലോകമാണോ എന്ന് ആർക്കും തോന്നിപ്പോകും. ഹനുമാൻ അത് കണ്ടപ്പോൾ ഇത് വായുവിലിങ്ങനെ പറക്കുന്നൊരു വിമാനത്തെ പോലെ തോന്നി. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ലങ്ക എന്ന് പറയുന്ന വിശ്വകർമാവ് തന്നെ നിർമ്മിച്ചതാണ്. ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി, ലങ്ക ഇത്രയും സുന്ദരമാണല്ലോ എന്ന്. അങ്ങനെ ഹനുമാൻ സ്വാമി അതിൻ്റെ വടക്കേ കവാടത്തിലെത്തി. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഹനുമാൻ സ്വാമി ചിന്തിക്കുകയാണ്, ചുറ്റും ഇത്രയും ഭീകര രാക്ഷസന്മാരുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് ഹനുമാൻ സ്വാമി ചിന്തിക്കുകയാണ്, വാനരന്മാരെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ലങ്ക കീഴടക്കാൻ പറ്റുക? നോക്കിയപ്പോൾ ഒന്ന് തുടക്കമിടാൻ സുഗ്രീവനും അംഗദനും നീലനും പറ്റും. അവരെങ്ങനെയെങ്കിലും സമുദ്രം മറികടന്ന് ഇവിടം വരെ എത്തും. പക്ഷേ 4 പേരും ഇത്രയും രാക്ഷസന്മാരുമുണ്ട്, രാവണൻ സ്വയം. എങ്ങനെ ഇവരെ കീഴ്പ്പെടുത്താനാണ് ഹനുമാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹനുമാൻ വിചാരിച്ചു, എന്തായാലും അതൊക്കെ പിന്നെ നോക്കാം, ആദ്യം സീതാദേവി ഉണ്ടോ, സീതാദേവി സുരക്ഷിതയാണോ എന്ന് ആദ്യം ചിന്തിക്കാമെന്ന് കരുതി. അത് തന്നെയാണല്ലോ എനിക്ക് കിട്ടിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്ന് ഹനുമാൻ സ്വാമി ചിന്തിക്കുകയാണ്. ബാക്കി മുന്നോട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പിന്നെ ചിന്തിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ സീതാദേവി എങ്ങനെ അന്വേഷിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും ഇത്രയും വലിയൊരു ചാട്ടത്തിന് ശേഷം, സമുദ്രം ഇത്രയും വലിയൊരു ചാട്ടത്തിന് ശേഷം എന്തായാലും ഞാൻ വന്നത് വെറുതെ ആയി പോകരുത്, സീതാദേവി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം എന്ന് ഹനുമാൻ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഹനുമാൻ സ്വാമി ചിന്തിച്ചിരിക്കുക. ഹനുമാൻ സ്വാമി വിചാരിച്ചു, ഇരുട്ടാകുമ്പോൾ അകത്ത് കയറാം, രാത്രിയാകുമ്പോൾ ആരും അറിയത്തില്ല, വേഷം മാറിപ്പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ സൂര്യാസ്തമയം വരെ ഹനുമാൻ സ്വാമി കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചെറിയൊരു കുരങ്ങനായിട്ട് ഹനുമാൻ സ്വാമി അകത്ത് കയറുകയാണ്. അങ്ങനെ ഉള്ളിലുള്ള വീടുകൾ തോറും അന്വേഷിച്ച് സീതാദേവിയെ കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ രാത്രിയായി, ചന്ദ്രൻ ഉദിച്ചു. ഹനുമാൻ സ്വാമി ലങ്കയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ തയ്യാറായി. അങ്ങനെ ആ കവാടത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് ലങ്കിനി, ആ ലങ്കയുടെ ദേവിയാണ്, വളരെ ഭീകര രൂപത്തിൽ ഗർജിച്ചുകൊണ്ട് ഹനുമാൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നു എന്നുള്ളതാണ്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ ആരാണ് ഈ വേഷം മാറി നീ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറാൻ? ഞാനാണ് ഇതിൻ്റെ കാവൽക്കാരി, ഞാനുള്ളിടത്തോളം കാലം നിനക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറാൻ കഴിയില്ല. ഇനി ഹനുമാൻ സ്വാമിയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള രാക്ഷസിമാരോട് തീരെ താല്പര്യമില്ലാത്ത ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഹനുമാൻ സ്വാമി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഹനുമാൻ സ്വാമി പറഞ്ഞു, നീ ആരാണെന്ന് ആദ്യം പറയാൻ പറഞ്ഞു. ഉടൻ തന്നെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ രാവണൻ്റെ ദാസിയാണ്, ഞാനാണ് ലങ്കയുടെ കാവൽക്കാരി എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇനി നിന്നെ കൊല്ലാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഹനുമാനാണെങ്കിൽ ഒരു പർവ്വതം നിൽക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നിന്നു. ഹനുമാൻ പറഞ്ഞു, ആര് തടഞ്ഞാലും ഞാൻ അകത്ത് കയറി അടങ്ങുന്നു പറഞ്ഞു. ഉടൻ തന്നെ രാക്ഷസിക്ക് ദേഷ്യമായിട്ട് ഹനുമാൻ സ്വാമി ഒറ്റയടി. പക്ഷെ ആ അടി കിട്ടിയിട്ടും ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് ഒരു കുലുക്കം ഇല്ലെന്നുണ്ട്. ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് അങ്ങോട്ട് ദേഷ്യം.
പക്ഷേ ഹനുമാൻ സ്വാമി തിരിച്ചെന്ത് ചെയ്തു, മുഷ്ടി ചുരുട്ടി ഒറ്റ ഇടി. പക്ഷെ ഫുൾ ഫോഴ്സിലടിച്ചില്ല. ഫോഴ്സിലടിച്ചിട്ടെങ്കിൽ അവർ ചെതറിപ്പോവാനെ. അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഒരു സ്ത്രീ അല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇടിച്ചു. പക്ഷെ ആ ഒറ്റ ഇടിയിൽ രാക്ഷസി സാഷ്ടാംഗം വീണുപോയി, നമസ്കരിക്കുന്ന രീതിയിൽ വീണുപോയെന്നില്ല. കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് ബോധം കിട്ടാൻ വേണ്ടി. അതിനുശേഷം ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ കാൽക്കൽ വീണ്ടും പറഞ്ഞു, എന്നെ വെറുതെ വിടണം. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒരിക്കൽ ബ്രഹ്മദേവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു, എന്നാണോ ഒരു വാനരം വന്ന് എനിക്കിട്ട് ഒരു പണി തരുന്നത്, അടിക്കുന്നത്, അന്ന് രാക്ഷസ കുലത്തിൻ്റെ നാശമാണെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു. എന്തായാലും അത് എത്തിയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരിക്കലും ബ്രഹ്മദേവൻ്റെ വാക്ക് വെറുതെ ആവത്തില്ല. രാവണൻ്റെയും രാക്ഷസന്മാരുടെയും അന്ത്യം അടുത്തു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എന്നിട്ട് രാക്ഷസി പറഞ്ഞു, ഇനി അങ്ങ് പൊയ്ക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു, മുന്നോട്ട് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ലങ്കേനി അപ്രത്യക്ഷമായി. ഹനുമാൻ സ്വാമി കൃഷ്ണ ഒരു പൂച്ചയുടെ വലിപ്പത്തിലായി. എന്നിട്ട് ഓരോരോ കവാടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ, ഓരോരോ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ചാടി 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 പോകാൻ തുടങ്ങി. നോക്കിയപ്പം ഒരുപാട് സുന്ദരമായിട്ടുള്ള രത്നങ്ങൾ പതിപ്പിച്ച ഒരുപാട് കൊട്ടാരങ്ങൾ അദ്ദേഹം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കവാടങ്ങളുമൊക്കെ. എന്നിട്ട് നടക്കുന്ന വഴികളിലെല്ലാം അതീവ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള പൂക്കളെല്ലാം നിറച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓരോരോ വീടുകളിൽ നിന്നും സംഗീതം കേൾക്കുന്നു, ചിരിക്കുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു, ആഭരണങ്ങളും രത്നങ്ങളുടെയൊക്കെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു. സ്ഫടികത്തിൻ്റെ കവാടങ്ങളായിരുന്നു മിക്ക വീടുകൾക്കുള്ളത്. വലിയ വലിയ രത്നങ്ങൾ കൊണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ പുറമേയുള്ള വരാന്തകളൊക്കെ. എന്നിട്ട് ഓരോ കൊട്ടാരത്തിലും ദേവന്മാരുടെയും പല പല അപ്സരസുകളുടെയൊക്കെ രൂപം കൊത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പല പല സുന്ദരമായിട്ടുള്ള രൂപങ്ങൾ അതിൽ കൊത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓരോരോ വീടുകൾ തോറും ഇങ്ങനെ ചാടി 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 ഹനുമാൻ സ്വാമി പോവുകയാണ്. ഒരുപാട് രാക്ഷസന്മാർ അവരുടെ ഭാര്യമാരുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉല്ലസിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് ഹനുമാൻ സ്വാമി കണ്ടു. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ രാക്ഷസന്മാരെല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ചിരുന്ന് രാവണനെക്കുറിച്ച് സ്തുതിക്കുന്നതായിട്ട് കേട്ടു. ചില രാക്ഷസന്മാർ ശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നതും വേദമന്ത്രങ്ങൾ വായിക്കുന്നതായിട്ടും കണ്ടു. ഇനി ചില സ്ഥലത്ത് രാക്ഷസന്മാർ തമ്മി മല്ലയുദ്ധം നടക്കുന്നതായിട്ടും കണ്ടു. ചിലയിടത്ത് രാക്ഷസന്മാർ കാവൽക്കാരായിട്ട് ആയുധങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ചെറിയ രൂപത്തിൽ ഹനുമാൻ സ്വാമി ഒരു പൂച്ചയുടെ വലിപ്പത്തിൽ ചാടി ചാടി ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്. പിന്നെ ഹനുമാൻ സ്വാമി ആയുധന കലകൾ പഠിച്ചതാണ്. അന്നേരം രാവണൻ്റെ പല ചാരന്മാരെയും അവിടെ ഹനുമാന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ക്രമേണ ഹനുമാൻ സ്വാമി രാവണൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് എത്തി. വലിയൊരു കൂട്ടം സൈനികർ കാവലായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഏകദേശം 1,00,000 രാക്ഷസന്മാർ. എന്നിട്ട് ത്രികുടാചല പർവ്വതത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിലാണ് ഈ രാവണൻ്റെ കൊട്ടാരം ഇരിക്കുന്നത്. നല്ല വെളുത്ത നിറമാണ് ആ കൊട്ടാരത്തിന്. അതിന് ചുറ്റും ഒരുപാട് തടാകങ്ങളുണ്ട്, താമരയുടെയും മുല്ലപ്പൂവിൻ്റെയൊക്കെ. ഹനുമാൻ അത് നീന്തേണ്ടി വന്നു അതിനെ അപ്പുറത്തേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി. അങ്ങനെ നീന്തി ഹനുമാൻ സ്വാമി അതിൻ്റെ ഒരു കവാടത്തിലേക്ക് എത്തി. അത് മൊത്തം സ്വർണം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഭിത്തിയാണ്. അവിടെയും നോക്കിയപ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് രാക്ഷസന്മാർ കാവലായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഹനുമാനെ കണ്ടിട്ട് അവർ ഒന്നും അത്ര ഗൗനിച്ചില്ല, കാരണം ഒരു കൊച്ചു പൂച്ചയുടെ ആകൃതിയിൽ ഒരു കുരങ്ങനാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ മുറിയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ
ഒരുപാട് സ്വർണ്ണ രഥങ്ങളും പല്ലക്കുകളും ഒരുപാട് വിമാനങ്ങളും അവിടെ ഉള്ളതായിട്ട് കണ്ടു. അതായത് രാവണൻ്റെ ഗ്യാരേജാണ്. ഗ്യാരേജിൽ ഒരുപാട് വാഹനങ്ങൾ രാവണൻ്റെ ഇരിക്കുകയാണ്. ആയിരക്കണക്കിന് കുതിരകളും, ചില കുതിരകൾ നല്ല കറുത്ത കുതിരകളാണ്, ചിലത് ചുവപ്പ് നിറത്തിലാണ്, ചിലവരാണെങ്കിൽ വെളുത്ത നിറത്തിലാണ്. വലിയ വലിയ ശക്തനായിട്ടുള്ള ആനകളും അവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. ഒരുപാട് രത്നങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച ആനകളും. അതായത് ഇത്രയ്ക്ക് വലിയ മുറിയാണെന്ന് ആലോചിച്ചോളൂ. ഇത്രയും ആനകളും കുതിരകളും വാഹനങ്ങളും ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ എന്തുമായിരിക്കും അല്ലേ? അത് രാവണൻ്റെ സ്വന്തം വാഹനങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. അവിടെ വളരെ അഹങ്കാരത്തോടു കൂടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കളിയും ചിരിയും തമാശയിലിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് രാക്ഷസന്മാരെ കണ്ടു. അവരെല്ലാം മദ്യം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക്. അവരെല്ലാം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അലറിക്കൊണ്ടും ഇരിക്കുകയാണ്. ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാതെ ഹനുമാൻ സ്വാമി ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. എല്ലായിടത്തും സീതാദേവിയെ നോക്കുകയാണ്. അന്നേരം അതായത് ഇത്രയും വലിയ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വീണ്ടും പല പല വീടുകളുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം. ഓരോ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഒരുപാട് സ്ത്രീകളെ കണ്ടു. അവരെല്ലാം ആണുങ്ങളെ അങ്ങ് കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതായിട്ടൊക്കെ കണ്ടു. അവരെല്ലാം ചിലവരാണെങ്കിൽ സ്വയം വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതായിട്ടും കണ്ടു. ചിലവരാണെങ്കിൽ കിടന്നുറങ്ങുകയാണ്. അവരെല്ലാം കാണാൻ അതീവ സുന്ദരിമാരായിരുന്നു എന്നിവിടെ പറയുന്നു. ഒരുപാട് സ്ത്രീകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിലൊന്നും സീതാദേവി ഇല്ല എന്ന് ഹനുമാൻ മനസ്സിലായി. 7 നിലയുള്ള ഒരുപാട് കൊട്ടാരങ്ങളിലൂടെ ഹനുമാൻ സ്വാമി ഓരോരോ മുറികളിലും പോയി നോക്കി. അങ്ങനെ ഏറ്റവും ഉള്ളിൽ ഒരു കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് എത്തി. വലിയൊരു മണിമാളിക. അവിടെയാണ് രാവണൻ്റെ സ്വന്തം ഭാര്യമാർ താമസിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് അമൂല്യമായിട്ടുള്ള രത്നങ്ങൾ, മുത്തെല്ലാം പതിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചന്ദനത്തിൻ്റെ എല്ലാം ഗന്ധം അവിടെ നിന്ന് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ദേവന്മാർക്ക് തത്തുല്യമായിട്ടുള്ള, ദേവന്മാർ വായിക്കുന്ന അതേപോലത്തെ സംഗീതം എല്ലാ ദിശകളിലും കേൾക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. അവിടെ ഒരു മാർബിളിൻ്റെ തറയിലൂടെ ഹനുമാൻ സ്വാമി മെല്ലെ മെല്ലെ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ദേവലോകത്ത് നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന ഒരുപാട് തുണികളൊക്കെ അതിൽ ഇങ്ങനെ വിരിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭിത്തികളെല്ലാം സ്വർണം കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ്, വെള്ളിയും കൊണ്ട്. ആയിരക്കണക്കിന് സുന്ദരിമാരായിട്ടുള്ള സ്ത്രീജനങ്ങൾ അതിലെ നടക്കുകയായിരുന്നു. എന്നിട്ട് സംഗീത വിദ്വാൻമാർ സംഗീതം ഇങ്ങനെ ആലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പല പല പാട്ടുകളും ആലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഹനുമാൻ നോക്കിയപ്പം മനസ്സിലായി, രാവണൻ്റെ സ്വന്തം ഈ കൊട്ടാരം ലങ്കയിലെ വലിയൊരു അലങ്കാരം പോലെ തോന്നി. ചില മുറികളിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ദേവലോകത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ചുമർ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു. ചിലയിടത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള കുളങ്ങൾ, അരയന്നമൊക്കെ നീന്തി കളിക്കുന്ന ഒരുപാട് കുളങ്ങൾ രാവണൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുണ്ട്. അവിടെ മയിലുകളുമുണ്ട്. ഒരുപാട് ഒരുപാട് അതീവ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള പല പല വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള പക്ഷികളുമുണ്ട്. അവിടെ തുടർച്ചയായിട്ട് രാക്ഷസന്മാർ യജ്ഞം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടു, വേദമന്ത്രങ്ങളിൽ. അവിടെ രാവണൻ്റെ ഖജനാവും കണ്ടു. ഒരുപാട് രത്നങ്ങളെ കൊണ്ടിങ്ങനെ കുന്നു നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. കുന്നുപോലെ രത്നങ്ങൾ കൂടി നിൽക്കുകയാണ്. ഇനി അവിടെ പല പല കട്ടിലും കസേരകളും അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രഹോപകരണങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു. അതെല്ലാം സ്വർണം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ രത്നം കൊണ്ടോ
അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ദേവലോകത്തിൽ നിന്നുള്ള തടി വെച്ചുണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് ഹനുമാൻ സ്വാമി അത്ഭുതപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത്രയും ആർഭാടം, ഇത്രയും സമൃദ്ധി ഹനുമാൻ സ്വാമി ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. അത്രയ്ക്ക് സമൃദ്ധമായിരുന്നു ലങ്കയും ലങ്കയുടെ ഉള്ളിലുള്ള രാവണൻ്റെ ആ മുറിയും. മുറി എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല, അത് തന്നെ വലിയൊരു കൊട്ടാരമാണ്. അങ്ങനെ സീതാദേവി അന്വേഷിച്ച് ഹനുമാൻ സ്വാമി ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ഹനുമാൻ സ്വാമി പുഷ്പക വിമാനത്തിനെ കണ്ടു. രാവണൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ പുഷ്പക വിമാനം ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടു. ഇനി പുഷ്പവിമാനത്തെ കണ്ടാലോ, അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കൊട്ടാരം തന്നെയാണെന്ന് തോന്നി. ആ പുഷ്പവിമാനത്തിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള രത്നങ്ങളും ഉണ്ടെന്നുള്ളൂ. സ്വർണം കൊണ്ട് പല പല രൂപങ്ങൾ അത് കൊത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട്, വെള്ളിയിലും. ഇനി ചില പക്ഷികളുടെ രൂപം രത്നം കൊണ്ട് തന്നെ കൊത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്, രത്നത്തിൽ തന്നെ. ഇപ്പോൾ വജ്രത്തിൽ നിന്നൊരു പക്ഷിയെ കൊത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോരോ രത്നങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രത്യേകതരം പക്ഷികളെയും അതിനെയൊക്കെ കൊത്തി അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ട്. നാഗങ്ങളുടെ രൂപങ്ങളെയും കൊത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട്, കുതിരകളെയും ആനകളെയും. ഇതെല്ലാം ഒന്നുകിൽ സ്വർണം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആഭരണങ്ങൾ, ഏതെങ്കിലും ഒരു രത്നം കൊണ്ടോ, ഇതെല്ലാ ദിശകളിലും ഈ പുഷ്പവിമാനത്തിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലും അതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്ഫടികത്തിൻ്റെയും സ്വർണത്തിൻ്റെയും മുറികളുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഈ പുഷ്പവിമാനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. എന്നിട്ടൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം, ലങ്ക എന്തുമാത്രം വലുതായിരിക്കണം, ഇത്രയും ആർഭാടത്തോടു കൂടി ഇരിക്കണമെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം വലുതായിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ. അന്നേരം ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്, ലങ്ക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ശ്രീലങ്കയല്ല. ഇന്നത്തെ ശ്രീലങ്ക എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥ ലങ്കയുടെ ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമായിരിക്കാം എന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് മുറികളുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ നിലയുണ്ട് പുഷ്പവിമാനത്തിന്. മുകളിലത്തെ നിലയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സ്വർണത്തിൻ്റെ പടികളാണുള്ളത്. എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് വൈധൂര്യത്തിൻ്റെയും മരതകത്തിൻ്റെയൊക്കെ പല പല കൊത്തുപണികളും ഉണ്ടെന്നുള്ള. എന്നിട്ട് ദേവലോകത്തിലെ പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന മാല ഈ പുഷ്പവിമാനത്തിന് ചുറ്റും എല്ലായിടത്തും തൂക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. എന്നിട്ട് ഈ വിമാനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏറ്റവും നടുക്കായിട്ട് ഒരു താമരയുടെ കുളം ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. അതിലെല്ലാം ചുറ്റും ആനകളുടെയും രൂപങ്ങളെ കൊത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത്. ആനകളുടെ തുമ്പിക്കൈയിലെല്ലാം താമര ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. സ്വർണത്തിൻ്റെ ഒരു താമര കയ്യിലിങ്ങനെ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് തുമ്പിക്കൈയിൽ. എന്നിട്ട് ആ കുളത്തിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ഒരു രൂപമുണ്ടെന്ന് നോക്കണേ. അന്നേരം ഹനുമാന് പുഷ്പവിമാനം കണ്ടപ്പോൾ ഒരു പർവ്വതം നിൽക്കുന്ന പോലെയാണ് തോന്നിയെന്ന്. എന്നിട്ട് ഇത് താഴെയല്ല നിൽക്കുന്നത്, വായുവിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. എപ്പോഴും വായുവിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. വീണ്ടും ഹനുമാൻ സ്വാമി ഉള്ളിലേക്ക് പോവുകയാണ്, രാവണൻ്റെ അന്തപുരിയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ രാവണൻ്റെ സ്വന്തം മുറിയുടെ വലിപ്പത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. എത്രയാണെന്നറിയാം? 6/12 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവ്. 6/12 ഫീറ്റ് അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, 6/12 ഏക്കേഴ്സും അല്ല പറയുന്നത്, 6/12 കിലോമീറ്റേഴ്സ്. ഇത്രയും വലുപ്പമാണ് ആരുടെ മുറി? രാവണൻ്റെ പേഴ്സണൽ മുറി. അന്നേരം പുറത്തുള്ളതൊക്കെ എന്തുമായിരിക്കും? അവിടെയും ഒരുപാട് ശക്തനായിട്ടുള്ള രാക്ഷസന്മാർ വലിയ വലിയ അസ്ത്രങ്ങളും പിടിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ജാഗരൂകരായിട്ട് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്.
ഹനുമാൻ സിദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് അവർക്കാർക്കും ഹനുമാന് മനസ്സിലായി ഇവർക്ക് ഞാൻ ഈ വേഷത്തിൽ വന്നാലും അവർക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്ന് മനസ്സിലായി. കാരണം സാധാരണ രാക്ഷസന്മാരല്ല, ഇത് നേരത്തെ കണ്ട പോലത്തെ രാക്ഷസന്മാരല്ല, ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ശക്തരായിട്ടുള്ളവരാണെന്ന് മനസ്സിലായി, ഒരുപാട് മായാ സിദ്ധികളുള്ളവരാണെന്ന് മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ട് ഹനുമാൻ സ്വാമി എന്ത് ചെയ്തു, മായാ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ഹനുമാൻ അദൃശ്യനായിട്ടിരുന്നു എന്നുള്ള. എന്നിട്ട് രാവണൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. രാവണൻ്റെ മുറിയാണെങ്കിൽ തറ മൊത്തത്തിൽ സ്ഫടികം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് തറയിൽ ഈ ആനക്കൊമ്പില്ലേ, ആനക്കൊമ്പ് വെച്ച് നിർമ്മിച്ച, മുത്തു വെച്ച് നിർമ്മിച്ച, വജ്രം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച വെള്ളി സ്വർണത്തിൻ്റെയും പല പല കൊത്തുപണികൾ തറയിലുണ്ടായിരുന്നു. വലിയ വലിയ തൂണുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിലെല്ലാം രത്നങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ട് നിറച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ. ഇനി ഭിത്തികളിലെല്ലാം പരുന്തിൻ്റെയും വേറെ പല ദേവലോകത്തെ ദൃശ്യങ്ങളെയും വരച്ചു വച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് തറയിൽ പട്ടിൻ്റെ, വില കൂടിയ പട്ടിൻ്റെ, ദേവലോകത്തു നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന പട്ടിൻ്റെ മാറ്റ് ഇങ്ങനെ വിരിച്ചു വച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ. എന്നിട്ട് ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് ദേവലോകത്തെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഗന്ധം അടിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അത്രയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഹൈ ക്വാളിറ്റി ദേവലോകത്തെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഗന്ധം അടിച്ചു. ഹനുമാൻ സ്വാമി നല്ല വിശന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇത്രയും നല്ലൊരു ചാട്ടത്തിന് ശേഷം ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് ഗന്ധമൊക്കെ അടിച്ചു ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ. എന്നിട്ട് ആ ഗന്ധം അടിച്ച ഉടൻ തന്നെ ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് ആ ഒരു എനർജി കിട്ടുമെന്ന്. അത്ര, കാരണം ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണമല്ല, ദേവലോകത്തെ ഭക്ഷണമാണ്. അങ്ങനെ ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് തോന്നി ഇത് സാക്ഷാൽ ദേവലോകത്തെത്തിയോ, അത്രയ്ക്ക് എന്തോ പറയുന്നത് സുഖമാണ് അവിടെ എന്നുള്ള. അന്നേരം ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് മനസ്സിലായി ലങ്കയിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭമായിട്ടുള്ള ആ മുറിയിലേക്കാണ് ഇദ്ദേഹം പ്രവേശിച്ചത്. എന്നിട്ട് ഇത് കണ്ടിട്ട് ഹനുമാൻ സ്വാമി പറഞ്ഞു, ഇത് ദേവേന്ദ്രൻ്റെ അന്തപുരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് തോന്നി. പക്ഷെ എന്നിട്ടോ ഹനുമാൻ സ്വാമി ലക്ഷ്യം മറന്നില്ല. സീതാദേവി അന്വേഷിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവാണ്. ഓരോ മുറിയിലും നോക്കുമ്പോൾ ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് ഒരുപാട് സ്ത്രീജനങ്ങൾ, അവരെല്ലാം അപ്സരസുകളാണെന്ന് ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് മനസ്സിലായി. അവരെല്ലാം അർദ്ധനഗ്നാവസ്ഥയിൽ കിടന്നുറങ്ങുകയായിരുന്നു. അവരെല്ലാം മദ്യം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അവരെല്ലാവരും അവരുടെ ദേഹത്തു നിന്ന് അതീവ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഗന്ധം ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കായാലും ആകർഷണം തോന്നും. അത്രയ്ക്ക് സുന്ദരിമാരായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും. അവരെല്ലാം രാവണനുമായിട്ട് സ്നേഹത്തിലായിരുന്നു. ആ സ്നേഹം കഴിഞ്ഞ് അവർ വന്ന് കിടക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് മനസ്സിലായി. എന്നിട്ടിവിടെ പറയുന്നു, രാവണൻ കൊണ്ടുവന്ന ഈ മിക്ക സ്ത്രീജനങ്ങളും ഒന്നുകിൽ ഗന്ധർവന്മാരുടെ മക്കളായിരുന്നു, ഋഷിമാരുടെ മക്കളായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മഹാശക്തരായിട്ടുള്ള രാക്ഷസന്മാരുടെ മക്കളായിരുന്നു. അവരുടെ സൗന്ദര്യം ആർക്കും വർണ്ണിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല, അത്രയ്ക്ക് സുന്ദരിമാരായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവരാരും സീതാദേവിയുടെ മുമ്പിൽ ഒന്നുമല്ല എന്ന് ഹനുമാൻ. അന്നേരം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം, സീതാദേവി എന്തുമാത്രം സുന്ദരിയായിരിക്കും. ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സുന്ദരിമാരും രാവണൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. ആരും രാവണനോട് നോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, സീതാദേവി മാത്രമാണ് നോ പറഞ്ഞത്. അന്നേരം സീതാദേവിയുടെ സൗന്ദര്യം എന്തുമായിരിക്കും, അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലായത്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ടും ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ മനസ്സ് ചാഞ്ചാടിയില്ല. അങ്ങനെ ഓരോരോ മുറികൾ തോറും ഹനുമാൻ സ്വാമി ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ഇനി അവിടെ സ്വർണം കൊണ്ടും ആനയുടെ കൊമ്പ് കൊണ്ടും നിർമ്മിച്ച അതീവ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഒരു കട്ടിൽ കണ്ടു എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഇങ്ങനെ ഊഞ്ഞാല് പോലെ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് ചുമന്ന അശോക പുഷ്പങ്ങളും താമരകൾ കൊണ്ടും അലങ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ നടുക്ക് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പാവം രാവണൻ. ഹനുമാൻ ആദ്യമായിട്ട് രാവണനെ കാണുകയാണ്. ഹനുമാൻ സ്വാമി കണ്ടപ്പോൾ തോന്നി ഇത്രയും സുന്ദരനായിട്ട് വേറൊരാളില്ല. ഒരു രാവണൻ്റെ നിറവും പറയുന്നു കാർമേഘ നിറമാണെന്നൊരു രാവണൻ. ചെവിയിൽ നല്ല കുണ്ടലം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് വസ്ത്രം സ്വർണം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച വസ്ത്രമാണ്. എന്നിട്ട് ദേഹം മുഴുവൻ ചന്ദനം കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. കഴുത്തിൽ അമൂല്യമായിട്ടുള്ള രത്നങ്ങളുടെ മാലയും ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹനുമാൻ രാവണനെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് ദേഷ്യമായി. എന്നിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു ആന കൂർക്കം വലിക്കുന്ന പോലെ കൂർക്കം വലിച്ചുറങ്ങുമായിരുന്നു. ഹനുമാൻ സ്വാമി ദൂരെ നിന്നും വീണ്ടും വീണ്ടും രാവണനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ രാവണൻ ഒറ്റ തല മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ, 2 കൈകൾ മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ആ കൈ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ വലിയൊരു സർപ്പത്തെ പോലെ ബലമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ കൈകൾക്ക്. നല്ല മസിൽസും ഉണ്ടെന്ന് ഹനുമാൻ സ്വാമി ചിന്തിച്ചു. എന്നിട്ട് ദേഹം മുഴുവൻ പല പല യുദ്ധങ്ങളുടെ പാടുകളുമുണ്ട്. തലയിലാണെങ്കിൽ നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കിരീടം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മുത്തിൻ്റെയും സ്വർണത്തിൻ്റെയും നല്ല വില കൂടിയ മാലകൾ കഴുത്തിൽ ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അവൻ ശ്വാസം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കള്ളിൻ്റെയും ഈ കഴിച്ച താമ്പൂലത്തിൻ്റെയും ഗന്ധം വരികയാണ്. എന്നിട്ട് രാവണൻ്റെ കാലിൻ്റെ അവിടെ ഒരുപാട് സുന്ദരികളായിട്ടുള്ള സ്ത്രീജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കിടക്കുകയാണ്. അവരെല്ലാം എപ്പോഴാണ് ഉറങ്ങിയെന്ന് അവർക്ക് പോലും അറിയത്തില്ല. പല പല ദിശകളിലേക്കും നോക്കിയാണ് ഉറങ്ങിയത്. ഒരാൾ വീണ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, വേറൊരാൾ കൊട്ടുന്ന വാദ്യോപകരണങ്ങൾ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിലവർ തമ്പുരു പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് രാവണന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഇത്രയും സ്ത്രീകൾ വെച്ച് ഏറ്റവും സുന്ദരിയായിട്ടൊരു സ്ത്രീയെ കണ്ടു, സ്വർണ്ണ നിറത്തിലുള്ള. ഹനുമാൻ സ്വാമി ഒരു നിമിഷം ചിന്തിച്ചു, ഇത് സീതാദേവിയാണോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു പോയി. ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് സന്തോഷമായി. സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടി വാലെടുത്ത് ഉമ്മ വെച്ചു ഹനുമാൻ. പൊതുവെ വാനരന്മാർക്ക് സന്തോഷം വരുമ്പോൾ അവരവരുടെ വാല് പിടിച്ചൊരു ഉമ്മ വയ്ക്കും. പാവം നമ്മുടെ ഹനുമാൻ സ്വാമി അല്ലേ. അന്നേരം അതീവ സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ആ സ്ത്രീയെ കണ്ടപ്പോൾ ഹനുമാൻ സ്വാമി വിചാരിച്ചു ഇത് സാക്ഷാൽ സീതാദേവി കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടി വാലെടുത്തൊരു ഉമ്മയൊക്കെ വെച്ചു. എന്നിട്ട് വാനരൻ്റേതായിട്ടുള്ള എല്ലാ ചേഷ്ടകളും കാണിച്ചു. അവിടെ ഒരു വലിയൊരു തൂണിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് ഒറ്റ വീഴ്ച, ടപ്പെന്ന് പറഞ്ഞ് വീഴും. എന്നിട്ട് കുത്തി മറിയാൻ തുടങ്ങി, മറിഞ്ഞ് ചാടാൻ തുടങ്ങി. സന്തോഷം. ഹനുമാൻ വാനരന്മാർ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ അവരിവിടെ പറയുന്നു തനി വാനരന്മാരുടെ ചേഷ്ട കാണാൻ തുടങ്ങിയെന്ന്. വലിയൊരു തൂണിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി അവിടെ നിന്ന് അടുത്ത് ഒറ്റച്ചാട്ടം. ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്തു. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചിന്തിച്ചു, ഇതെന്തായാലും സീതയല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം രാമൻ്റെ വിരഹത്തിൽ സീതാദേവി ഇങ്ങനെ സന്തോഷിച്ച് രാമൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കിടക്കുമോ? രാമനില്ലാതെ ഒന്നും കഴിക്കുക പോലും ഇല്ല സീതാദേവി. പിന്നെ മറ്റൊരു പുരുഷനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക പോലും ഇല്ല.
ഹനുമാൻ സ്വാമി ചിന്തിച്ചു, ഇത്രയും സുന്ദരികളായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടായിട്ടും രാവണൻ സീതാദേവി ഇത്രയും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീതാദേവി എത്ര സ്പെഷ്യലായിരിക്കും. അതുകൂടാതെ സീതാദേവിയെ ഓർത്ത് രാമൻ ഇത്രയും ദുഃഖിക്കണമെങ്കിൽ സീതാദേവി ആരായിരിക്കും? വാതിലടച്ചവർ. രാവണൻ സൗന്ദര്യത്തെ മാത്രമേ നോക്കൂ, പക്ഷേ ശ്രീരാമസ്വാമി സ്വഭാവവും ഭക്തിയും ആണ് നോക്കുന്നത്. അന്നേരം ശ്രീരാമസ്വാമി സീതാദേവിയെ ഓർത്ത് വിഷമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തോ ഗുണങ്ങൾ സീതാദേവിക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചു, സീതാദേവി ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ രാവണൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കിടക്കത്തില്ല. പിന്നെ രാമനെ പോലെ ഒരു ഭർത്താവ് ഈ ലോകത്ത് വേറെ ആരുമില്ല. പിന്നെ ഹനുമാൻ സ്വാമി രാവണൻ്റെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന സ്ത്രീയെ കൂടുതൽ നിരീക്ഷിച്ചു. നോക്കിയപ്പോൾ മുഖത്തൊരു വിഷമോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. അന്നേരം ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതെന്തായാലും സീതാദേവിയല്ല. അതുകൊണ്ട് ഹനുമാൻ സ്വാമി ഇനിയും കൂടുതൽ തീവ്രമായിട്ട് അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവിടെ എല്ലാം അന്വേഷിച്ചു. ചുറ്റും നോക്കിയപ്പോൾ രാവണൻ്റെ ചുറ്റും ആയിരക്കണക്കിന് അതീവ സുന്ദരികളായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ കിടക്കുകയാണ്. അവരെല്ലാം അതീവ സുന്ദരികളാണ്. ഒരുപാട് മൂല്യമായിട്ടുള്ള ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഹനുമാൻ സ്വാമി നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും കുടിക്കാനുള്ള പാനീയങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. അതെല്ലാം സ്വർണത്തിലും സ്ഫടികത്തിൻ്റെയും പാത്രങ്ങളിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ചുറ്റും ദിവ്യമായിട്ടുള്ള പുഷ്പങ്ങൾ വെതറിക്കിടക്കുകയാണ്. അവിടെയെല്ലാം വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നിരീക്ഷിച്ചിട്ടും അങ്ങനെ ഹനുമാൻ സ്വാമി അവിടെ മുറിയിലെ ഓരോ ഭാഗവും നിരീക്ഷിച്ചിട്ടും അവിടെ എങ്ങും കണ്ടില്ല. അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് ഒരു സംശയം തോന്നി. ഞാനിങ്ങനെ അന്യ സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ അർദ്ധനഗ്ന അവസ്ഥയിലിരിക്കുന്നത് കാണുന്നത് ശരിയാണോ? ഇത് തെറ്റല്ലേ, പാപമല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചു. കാരണം മറ്റുള്ളവരുടെ ഭാര്യമാരെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കാണുന്നത് ശാസ്ത്രമനുസരിച്ച് പാപമാണ്. അതുകൂടാതെ രാവണൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയും ഇതെല്ലാം ബലാത്കാരേണ തട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന സ്ത്രീജനങ്ങളാണ്, അതും പാപമാണ്. ഇതെല്ലാം ഓർത്തിട്ട് ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് ഒരുപാട് വിഷമം തോന്നി. പക്ഷെ ഹനുമാൻ സ്വാമി വിചാരിച്ചു, സീതാദേവി അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണല്ലോ, അല്ലാതെ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയല്ലല്ലോ ഞാനിത് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. വേറെ എന്ത് വഴിയാണുള്ളത് സീതാദേവിയെ കണ്ടെത്താൻ എന്നിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ്.
എന്തായാലും രാവണൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിലെ സീതാദേവി അന്വേഷിക്കാൻ പറ്റൂ. കാമത്തിൻ്റെ രീതിയിലല്ല ഞാൻ അവരെയൊക്കെ നോക്കിയതെന്ന് ഹനുമാൻ സ്വയം ഉറപ്പുവരുത്തി. പിന്നെ വീണ്ടും രാമൻ്റെ സേവനത്തിൽ ഹനുമാൻ സ്വാമി ഉറച്ചിരുന്നു. പിന്നെ ഹനുമാൻ സ്വാമി ചിന്തിച്ചു, രാമനെക്കുറിച്ച് സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരിക്കലും കാമം വരത്തില്ല. രാമം ഉള്ളിടത്ത് കാമമില്ല, കാമം ഉള്ളിടത്ത് രാമനുമില്ല. അതാണ് ഹനുമാൻ സ്വാമി ചിന്തിച്ചത്. അത് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റും. സാക്ഷാൽ ഹനുമാൻ സ്വാമി അദ്ദേഹം പോലും ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാൻ എന്തുമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടി, തടസ്സങ്ങൾ നേരിട്ടു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. എന്നിട്ടും ആളുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമ്മൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട്, ബുദ്ധിമുട്ടാറുണ്ട്. പക്ഷെ ആർക്കു വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു അവർ തിരിച്ച് ഒരു നന്ദി അവർക്ക് കാണത്തില്ല. അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം, പരമോന്നത ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതാന്ത്യ വേളയിലെങ്കിലും നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ഇനി ആ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങൾ നമ്മൾ നേരിടേണ്ടി വരും. പക്ഷെ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ച് നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ആ തടസ്സങ്ങളെ മറികടക്കണം. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, എപ്പോഴും ഓർക്കുക, നമുക്ക് കഴിവുകൾ നൽകുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നതും ഭഗവാൻ ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ നൽകുകയാണ് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം. അന്നേരം ഹനുമാൻ സ്വാമി രാമൻ്റെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ദേവന്മാരെല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ്. എല്ലാവരും രാമനെ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള സ്വാർത്ഥ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂടുതലും തടസ്സങ്ങൾ വരുന്നത്. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ദേവന്മാരെല്ലാവരും സന്തോഷിക്കും. ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് തടസ്സമായിട്ട് നിന്നതെല്ലാം രാക്ഷസന്മാരാണ്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുമ്പോൾ ദേവന്മാരും തടസ്സം നിൽക്കും. കാരണം നമ്മൾ അങ്ങനെ ജീവിക്കേണ്ടവരല്ല. ഗ്രഹദോഷങ്ങളും അതും ഇതുമൊക്കെ നമ്മളെ ബാധിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ ആസുരിക ശക്തികൾ, ആസുരിക സ്വഭാവമുള്ളവർ തടസ്സം നിൽക്കും. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് മറികടക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇനി ബാക്കി സുന്ദരകാന്ഡം നാളെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. ഹനുമാൻ സ്വാമി ഇപ്പോഴും സീതാദേവി അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബാക്കി ഭാഗം നമുക്ക് നാളെ ചർച്ച ചെയ്യാം. ഇന്ന് വന്ന എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ.